Hallo, guten Tag. Letzte Mal haben wir Freizeit gemacht. Last time આપણે એક્ઝામ પ્રિપેરેશનમાં Freizeit નું કરેલું. હવે આપણે આગળ આપીએ. This mal this time machen wir weiter. આપણે આગળ વધીએ. Und haben wir neue Thema. નવી થીમ આપણી પાસે છે. Ja, das ist Schule. થીમ શું છે? Schule. Schule એટલે લર્નિંગના રિલેટેડ છે. તો લર્નિંગના રિલેટેડ આપણે પૂછશું. So, Thema ist Schule und what is friend અને સ્કૂલ. તો અહીંયા બંને નાઉન છે, સ્કૂલ અને ફ્રેન્ડ. તો કોઈ એક્ટિવિટી સ્કૂલના રિલેટેડ મિત્ર સાથેની કોઈ એક્ટિવિટી નાખી દેવાની. સ્કૂલમાં શું થાય? લર્નિંગ થાય. તો અહીંયા was lernst du mit deiner Freund in die Schule? સ્કૂલમાં મિત્ર સાથે શું લર્ન કરે છે? Noch einmal. Was lernst du mit deinem Freund in die Schule? Ich lerne Deutsch in der Schule mit meinem Freund. Okay. Wann lernst du mit deinem Freund in die Schule? Ich lerne 14 Uhr mit meinem Freund in die Schule. Wie oft lernst du in die Schule mit deinem Freund? Ich lerne jeden Tag mit meinem Freund in die Schule. Clear? પછી અહીંયા નાખી શકો છો આપણે was આવ્યું, one આવ્યું, wie oft આવ્યું. Wie heißt dein Schulfreund? Mein Schulfreund heißt Ram. Clear? તો આ રીતે Schule અને Freund. એવી જ રીતે અગેન Schule છે અને Lehrer. તો wie heißt dein Deutschlehrer in der Deutschschule? અથવા તો સિમ્પલ wie heißt dein Deutschlehrer? Lehrer એટલે ટીચર થાય, ટીચર સ્કૂલમાં આવો. તો અગેન સ્કૂલ વર્ડની ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. અગેન wie heißt dein Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer heißt Herr Ram. Herr એટલે મિસ્ટર, Herr Ram, માનવાચક. પછી Wann lernst du, પહેલામાં ફ્રેન્ડ હતો, અહીંયા ટીચર. Wann lernst du mit Lehrer in der Schule? Ich lerne 14 Uhr mit Lehrer in der Schule. Wie lernst du, કેવી રીતે લર્ન કરવું? Wie lernst du in der Schule mit Lehrer? Ich lerne mit Internet und Deutschbuch mit Lehrer in der Schule. આ જવાબ નાનો કરવો હોય તો ich lerne mit Buch in der Schule mit Lehrer. Was lernst du in der Schule mit Lehrer? અહીંયા from Lehrer એટલે ફોન પણ કરી શકો છો. સેમ સવાલ, mit ને બદલે ફોન સાથે. Was lernst du von Lehrer in der Schule? Ich lerne Deutsch von Lehrer in der Schule. સવાલમાં ફોન હોય તો જવાબમાં ફોન, સવાલમાં મીટ હોય તો જવાબમાં. ઓકે, ક્લિયર છે? પછી અહીંયા wie viel Lehrer hast du in die Schule? કેટલા ટીચર છે? Ich habe 2 Lehrer in die Schule. Again, Thema Schule, vocabમાં નાઉન છે, Sprachen, ઘણા છોકરા સ્પ્રેશન સ્પીડમાં બોલી દે, પણ આ Sprachen છે એટલે લેંગ્વેજ. સિમ્પલ. Welche Sprache lernst du in der Schule? Ich lerne Deutschsprache in der Schule. Wann lernst du Sprache in der Schule? Ich lerne von 9 Uhr bis 12 Uhr Sprache in der Schule. Wie oft lernst du Sprache in der Schule? Ich lerne einmal pro Tag Sprache in der Schule. Welche આવી ગયું? Mit wem? કોની સાથે? Mit wem lernst du Sprache in der Schule?
Ich lerne Sprache mit meinem Freund in der Schule. Clear? Again, આપણી પાસે છે Schule અને કોમ્પ્યુટર. એક્ટિવિટી એડ કરો, સ્કૂલમાં લર્નિંગ થાય. So was lernst du in der Schule mit dem Computer? Ich lerne Deutsch Sprache in der Schule mit dem Computer. Wann lernst du in der Schule mit dem Computer? Ich lerne jeden Tag mit dem Computer in der Schule. Mit wem lernst du in der Schule mit dem Computer? Ich lerne mit meinem Freund in der Schule mit Computer. Wie oft lernst du in der Schule mit dem Computer? Ich lerne jeden Tag mit dem Computer in der Schule. In der Schule પહેલા બોલો કે mit dem Computer બંને ચાલશે. ક્લિયર? તો આ સવાલ થઈ શકે છે. Schule અને એસન, સ્કૂલ અને ખાવાનું. હવે સ્કૂલમાં ખાવાનું ક્યારે ખાય? લોજિકલ બ્રેકમાં, મિટાગ પાઉઝે. તો અહીંયા આપણે શૂલ પાઉઝે લખશું અથવા મિટાગ પાઉઝે. Was isst du in der Schule im Mittagpause? Ich esse Brot in der Schule im Mittagpause. Wo isst du in der Schule in Mittagpause? क्या खाई छो? Ich esse in die Kantine, Schulkantine im Mittagpause. Mit wem isst du in der Schule? કોની સાથે ખાઈ છે? Ich esse mit meinen Freunden in der Schule. Wie oft isst du in der Schule? કેટલી વાર સ્કૂલમાં ખાય છે? Ich esse einmal pro Tag in der Schule. Clear? Good. Schule અને હાઉસ ઓફ ગાર્ડન. હવે જો હાઉસ ઓફ ગાર્ડન એક એવો વર્બ છે. હાઉસ ઓફ ગાર્ડન એટલે હોમવર્ક. હોમવર્ક ની સાથે એ નાઉન છે તો કોઈ ક્રિયા એડ થઈ શકે છે. કઈ ક્રિયા? તો હોમવર્ક કરવું, માખણ. સમજ પડે છે? તો અહીંયા હાઉસ ઓફ ગાબા કોનું હોઈ શકે? સ્કૂલનું. તો શૂલ હાઉસ ઓફ ગાબા. તો 1 marks do શૂલ હાઉસ ઓફ ગાબા. ક્યારે કરે છે સ્કૂલ હોમવર્ક? Ich mache Schule Haus of Gaba am Abend. Mit wem machst du Schulhausaufgaben? Ich mache Schulhausaufgaben mit Freunden. અહીંયા mit Buch એવું પણ કહી શકો. Wie oft machst du Schulhausaufgaben? કેટલી વાર કરે છે? તો ich mache Schulhausaufgaben jeden Tag. Wo machst du Schulhausaufgaben? So ich mache Schulhausaufgaben zu Hause. Clear છે? Wie lange machst du Schulhausaufgaben? કેટલા લાંબા ટાઈમ માટે કરો છો? Ich mache Schulhausaufgaben für 1 Stunde. Clear? Okay. This is done. Okay. હવે બીજું લઈએ, બીજું ટેમ્પલેટ, બીજી ટિકિટ. ઓકે, અહીંયા અગેન પહેલામાં શૂલ હતું, અહીંયા લર્નિંગ છે. તો લર્નિંગ ક્યાં થાય? સ્કૂલમાં જ થાય. આપણે પ્રાઇવેટ ટ્યુશન અથવા કોચિંગ ક્લાસને પણ શૂલ કહેવામાં. ક્લિયર છે? જેમ કે મારી જર્મન કોચિંગ ક્લાસ છે તેને જર્મન સ્કૂલ કહેવામાં. ઓકે, લર્નિંગ જ્યાં જ્યાં થાય એ બધી જગ્યા સ્કૂલ કહેવાય. સ્ટડી એટલે કે યુનિવર્સિટી. ક્લિયર? થીમા લેર્નન સ્પ્રાખન. યા લેંગ્વેજ. અગેન પેલામાં સ્કૂલ હતી, આની આગળ અહીંયા લેર્નન છે. તો લેર્નન પોતે એક વર્બ છે. તો આ જ વર્બનો ઉપયોગ કરીએ. વાન લેર્ન્સ ડુ ડોઇચ સ્પ્રાખન. ક્યારે લર્ન કરે? Ich lerne Deutsch Sprache am Abend.
Wo lernst du Deutschsprache? Ich lerne Deutschsprache in der Schule. Mit wem lernst du Deutschsprache? Ich lerne Deutschsprache mit meinem Freund. ક્લિયર છે? તો આટલા સવાલ બની શકે, વધારે બી બને પણ ઈઝી બને. Wie oft lernst du Deutschsprache? Ich lerne Deutschsprache jeden Tag. Wie lange lernst du Deutschsprache? Ich lerne Deutschsprache für 2 Stunden. I learn German language for 2 hours. Thema lernen, Bücher, books અને learning. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન માતૃભાષામાં બનાવી દેવાનું કે એટલે બુકથી શું લર્ન કરે છે, બુકથી ક્યાં લર્ન કરે છે. તો આ જ વસ્તુ બુકનો ઉપયોગ કરીને બુક સાથે. તો was lernst du mit dem Buch? Ich lerne Deutsch mit dem Buch. Wo lernst du mit dem Buch? Ich lerne in die Schule mit dem Buch. Wann lernst du mit dem Buch? Ich lerne von 12 Uhr bis 14 Uhr mit dem Buch. Wie oft lernst du mit dem Buch? Ich lerne jeden Tag mit dem Buch. Mit wem lernst du mit dem Buch? આનો મતલબ કોની સાથે બુક લઈને લર્ન કરો છો. ફરીથી, mit wem lernst du mit dem Buch? Ich lerne mit meinem Lehrer mit dem Buch. Clear? ઓકે, હવે આપણી પાસે વર્ડ આવ્યો ઇન્ટરનેટ. જો બુક અને ઇન્ટરનેટ લર્નિંગ સાથે સેમ વસ્તુ, સેમ ક્વેશ્ચન બનાવી શકે, ખાલી બુક ને કાઢીને ઇન્ટરનેટ. જેમ કે was lernst du mit dem Internet? Ich lerne Deutsch mit dem Internet. Wo lernst du mit dem Internet? Ich lerne zu Hause mit dem Internet. Wann lernst du mit dem Internet? Ich lerne von 12 Uhr bis 14 Uhr mit dem Internet. Mit wem lernst du mit dem Internet? Ich lerne mit meinem Freund mit dem Internet. Wie oft lernst du mit dem Internet? Ich lerne jeden Tag mit dem Internet. Clear છે? જો હવે લર્નિંગ અને સ્કૂલ નાઉન એઝ અ વર્ડ આવી ગયો, થીમ લર્નિંગ. તો was lernst du in der Schule? Ich lerne Deutsch in der Schule. Wann lernst du in der Schule? Ich lerne von 12 Uhr bis 14 Uhr in der Schule. Mit wem lernst du in der Schule? Ich lerne mit meinem Freund in der Schule. Wie oft lernst du in der Schule? Ich lerne jeden Tag in der Schule. Clear? જો આના આગળનું જે આપણે ટિકિટ હતી આની આગળની પેજ, એમાં શૂલ હતું ને લેરર. અહીંયા લેર્નન અને લેરર આવી ગયું, ઈઝી થઈ ગયું. આમાં વર્બ ઓલરેડી આપેલું છે, થીમમાં લેર્નન. તો સેમ સવાલો બનાવી શકો છો. Was lernst du mit dem Lehrer? Ich lerne Deutsch mit dem Lehrer. Wo lernst du mit dem Lehrer? Ich lerne in der Schule mit dem Lehrer. Wie oft lernst du mit dem Lehrer? Ich lerne jeden Tag mit dem Lehrer. Clear છે? પછી અહીંયા wie lange lernst du mit dem Lehrer? Ich lerne 2 Stunden jeden Tag mit dem Lehrer. Clear? ઓકે, હવે સ્કૂલ હતું એવી જ રીતે વોકેબમાં આવ્યું શું હાઉસ. શું હાઉસ એટલે એટ હોમ. તો જેમ આપણે સ્કૂલમાં શું લર્ન કરે એમ ઘરે શું લર્ન કરે. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. ખાલી પેલા આની પહેલામાં જે શૂલ હતું, યા
આની પહેલા મીન્સ લેરર પહેલા એકવાર શું લાવ્યું હતું એમાં સ્કૂલ હતું એની બદલે અહીંયા હાઉસ વર્ડ યુઝ કરીશું. તો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, શું લર્ન કરે છે ઘરે? Was lernst du zu Hause? Ich lerne Deutsch zu Hause. Wann lernst du zu Hause? Ich lerne von 12 Uhr bis 14 Uhr zu Hause. Mit wem lernst du zu Hause? Ich lerne mit meinen Freunden zu Hause. Wie lange lernst du zu Hause? Ich lerne 2 Stunden zu Hause. Wie oft lernst du zu Hause? Ich lerne jeden Tag zu Hause. Clear છે? જો અહીંયા સુ હાઉસે ઓલરેડી જગ્યા છે તો અહીંયા આપણે વો નહીં બનાવી શકીએ કે ઘરમાં ક્યાં વાંચે છે. તો નોર્મલી ઘરમાં પોતાની રૂમમાં વાંચતા હોય માણસો અથવા સ્ટડી રૂમમાં. ઓકે, આ ટેમ્પલેટ પણ પૂરું થઈ ગયું. ઓકે, જો એમાં ડોઇશ લર્નિંગ, જર્મન લર્નિંગ અગેન લર્નિંગ આવ્યું તો જો અહીંયા સ્પેસિફિક આપ્યું જર્મન. મોસ્ટલી લર્નિંગ આવશે તો અમે જર્મન ના આપણે ડોઇશ લર્નના તો સવાલ મેં તમને બનાવીને આપ્યા જ છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા. હવે અહીંયા જગ્યા આવી છે સ્પ્રાક શુલે. પહેલા શુલે હતું, સ્પ્રાક શુલે. તો આપણે સ્પ્રાક શુલે વર્ડ યુઝ કરીએ. સિમ્પલ. તો વાન લેન્સ ડુ ડોઇશ, ડોઇશ ઓલરેડી આપેલું છે એટલે ડોઇશ ત્યાં. વાન લેન્સ ડુ ડોઇશ ઇમ સ્પ્રાક શુલે. Ich lerne Deutsch von 12 Uhr bis 14 Uhr im Sprachschule. Mit wem lernst du Deutsch in der Sprachschule? Ich lerne Deutsch mit meinem Freund in der Sprachschule. Womit? હવે જો કોઈ વસ્તુ પૂછવી હોય કે કયું વસ્તુ સાથે તમે લર્ન કરો છો અથવા કઈ વસ્તુ સાથે કામ કરો છો તો એની માટેનો પ્રિપોઝિશન છે વો ની સાથે મીટ. વો મીટ, ફરીથી વો મીટ, યા WO VO જર્મનમાં VO વો MIT વો મીટ સિંગલ વર્ડ. તો womit lernen Sie Deutsch in der Sprachschule? કઈ વસ્તુથી જર્મન લર્ન કરો છો? તો ich lerne Deutsch mit dem Buch in der Sprachschule. આખો ફરીથી સવાલ જવાબ હું બોલું છું. Womit lernen Sie Deutsch in der Sprachschule? Ich lerne Deutsch in der Sprachschule mit dem Buch. Okay. Wie oft lernen Sie Deutsch in der Sprachschule? Ich lerne Deutsch jeden Tag in der Sprachschule. Einen Moment. ઓકે, ક્લિયર છે? તો સ્પ્રાકશુલે ને ડોઇશ લર્નિંગ. હવે અહીંયા છે ને ભૂલમાંથી કે કોઈ પણ સવાલ વરોમથી નહીં બનાવતા. વાય? બીકોઝ આ તમારા સિલેબસની બહાર. અગેન થીમાં ડોઇશ લર્નિંગ છે અને લર્નર ટીચર આવી. યા તો અહીંયા આપણે કરીશું Wann lernen Sie Deutsch mit dem Lehrer? Ich lerne Deutsch von 12 Uhr bis 14 Uhr mit dem Lehrer. Wo જો અહીંયા જગ્યા નથી આવી એટલે હું વો કહી શકું છું, સ્કૂલ નથી. Wo lernen Sie Deutsch mit dem Lehrer? Ich lerne Deutsch mit dem Lehrer in der Schule. In der Schule. Mit wem lernen Sie Deutsch? મીટ ધેમ લેરર નહીં, સોરી, મીટ વેમમાં તો ઓલરેડી મીટ લેરર તો આપણે આવી શકીએ છે, આ સવાલ નહીં બને. Wie oft lernen Sie Deutsch mit dem Lehrer? તો ich lerne Deutsch jeden Tag mit dem Lehrer in der Schule. ઓકે. પછી વોમિટ, વોમિટ એટલે વસ્તુ.
Womit lernen Sie Deutsch mit dem Lehrer? Ich lerne Deutsch mit dem Lehrer mit બે વાર mit આવશે ફરીથી. Ich lerne Deutsch mit dem Lehrer mit book. Clear? અહીંયા wie lange બી બનાવી શકો. Wie lange lernen Sie Deutsch mit dem Lehrer? Ich lerne Deutsch für 2 Stunden mit dem Lehrer. હવે જો Deutsch lernen આવ્યું અને વર્ડ છે ઉરસાઇટ. ઉરસાઇટ બધો તે સમય. તો સમય હોય તો હંમેશા સવાલ શું શેનાથી બને? કોઈ પણ વ્યક્તિને સમય વિશે જવાબમાં સમય હોય તો સવાલમાં શું હોય? ક્યારે, ઇંગ્લિશમાં વેન. તો એક જ સવાલ બનશે. મેક્સિમમ 2, wie lange અથવા તો wann. તો wann lernen Sie Deutsch? અહીંયા જગ્યા એડ કરવું હોય તો કરી શકો. જેમ કે wann lernen Sie Deutsch in der Schule? Ich lerne Deutsch von 12 Uhr bis 14 Uhr in der Schule. Wie lange એટલે કેટલું લાંબુ ડ્યુરેશન. Wie lange lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch für 2 Stunden. પણ નોર્મલી અહીંયા ઉર સાઇડ એટલે સમય થાય. 2 વાગ્યા, 3 વાગ્યા, 4 વાગ્યા, 5 વાગ્યા એ સમય થાય. ને સમયમાં જવાબ સમયમાં જોતો હોય તો હંમેશા સવાલ એક જ બનશે વેનથી. એટલે વાન, જર્મનનો વાન. તો અહીંયા wann lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch von 12 Uhr bis 14 Uhr. Thema again Deutsch lernen Klasse. આપણે જે ક્લાસરૂમ કહીએ ને એ નોર્મલી આ તમારો રૂમ છે. એનવે જો આપણો ક્લાસરૂમ ઓનલાઈન છે. જો wann lernen Sie Deutsch in der Klasse? Ja, in dem Klasse. Wann lernen Sie Deutsch in dem Klasse? Ich lerne Deutsch von 12 bis 14 Uhr in dem Klasse. Mit wem lernen Sie Deutsch in dem Klasse? Ich lerne Deutsch mit meinen Freunden in dem Klasse. Ja? Wo lernen Sie Deutsch in den Klasse? ક્લાસમાં જર્મન ક્યાં શીખો છો? Ich lerne Deutsch in den Klasse in Schule. ક્લાસમાં જર્મન સ્કૂલમાં શીખો છો. ઓકે, અહીંયા વી ઓફ્ટ બી લખી શકો, વી લાંગે બી તમે બનાવી શકો. ઓવરરાઇટ તો થઈ ગયું. ફ્રોઇન્ડ અને જર્મન લર્નિંગ બહુ સીધા સવાલ બનશે. આપણે હમણાં થોડી વાર પહેલા બનાવ્યા હતા કે ફ્રેન્ડ સાથે ક્યાં લર્ન કરે, હા એવી રીતે. Wo lernen Sie Deutsch mit dem Freund? Ich lerne Deutsch mit dem Freund in der Schule. Wann lernen Sie Deutsch mit dem Freund? Ich lerne Deutsch mit dem Freund von 12 Uhr bis 14 Uhr. Wie oft lernen Sie Deutsch mit dem Freund? Ich lerne Deutsch mit dem Freund jeden Tag. Clear? Okay. So, અહીંયા પાઉઝે આવી ગયું. યા Deutsch lernen અને પાઉઝે. પાઉઝે એટલે બ્રેક. તો અહીંયા કેવી રીતે બનશે સવાલ? આપણે જર્મન લર્ન કરતી વખતે ક્યારે બ્રેક હોય છે, અથવા તો જર્મન સ્કૂલમાં તમારે ક્યારે બ્રેક હોય છે. તો જર્મન સ્કૂલ એટલે જર્મન લર્નિંગ સાથે જ રિલેટેડ થઈ ગયું. ક્લિયર છે? અહીંયા તમે કહી શકો છો કે wann hast du Pause in Deutschschule? ફરીથી wann hast du Pause in Deutschschule? Ich habe Pause um 12 Uhr in der Deutschschule. Wie oft hast du Pause in der Deutschschule? કેટલી વાર બ્રેક આવે છે? Ich habe einmal Pause in der Deutschschule.
ક્લિયર છે? આમાં ખાવાનું નહીં પૂછીએ કે કારણ કે થીમ લર્નિંગ છે અને વર્ડ બ્રેક છે, મીન્સ લંચ બ્રેક છે. ઓકે, ઓકે, ચલો હવે આ કૂપન બી પતી ગયું. જો ગેહન વિયર વાઇટર આગળ જઈએ. હવે જો લર્નિંગના જે ક્વેશ્ચન આન્સર મેં કર્યા એ જ રીતના બીજા બધા આવશે, મે બી અલગ હોઈ શકે, બટ આ વેરાયટી થઈ ગઈ. હવે રાઇઝન, આપણે રાઇઝન એટલે ટ્રાવેલ. યા થીમા ઇઝ રાઇઝન વોહિન. વોહિન આવ્યું એટલે સવાલમાં જ બનશે ટુ વેર, કઈ બાજુ. ગમે ત્યારે કોઈને પૂછવું હોય કઈ બાજુ, યા કઈ બાજુ જાય છે, તેમાં વોહિન આવશે, વો નહીં. યા આ એક જ સવાલ બનશે. વોહિન રાઇઝ દુ ઇમ ઉડલાવ, કે ક્યાં રાઇઝન કરે છે. ઈશ રાઇઝે ઇન ધી બેરગે ઇન ઉરલાવ. આઈ ટ્રાવેલ ટુ માઉન્ટેન્સ ઇન વેકેશન. ક્લિયર? અહીંયા તમે મેં ઉરલાવ વાપરું, તમે વોકનેન્ડે વાપરી શકો છો. વોહિન રાઇઝ દુ એમ વોકનેન્ડે. ઈશ રાઇઝે ઇન ધી બેરગે આમ વોકનેન્ડે. ઓકે, અગેન થીમન રાઇઝન હોટેલ. હવે હોટેલ અને ટ્રાવેલિંગ સાથે શું મેચ કરવું? તો કઈ હોટલમાં તમે ટ્રાવેલિંગ દરમિયાન રોકાવશો, યા અથવા તો ટ્રાવેલિંગ હોટલ તમારી કઈ ફેવરેટ છે? તો રાઇઝે હોટેલ. તો અહીંયા સવાલ થોડો અટપટો બની શકે છે, જેમ કે વેલ્ચે રાઇઝે હોટેલ ઇઝ, નહીં થોડો લાંબો થઈ જશે. વો übernachten, wann übernachten Sie in Reise Hotel? Wann übernachten Sie in Reise Hotel? So ich übernachte am Wochenende in Reise Hotel અથવા im Urlaub in Reise Hotel. પછી we oft übernachten, übernachten એટલે રાત રોકાવાનો. We oft übernachten Sie im Reise Hotel. Ich übernachte einmal pro Monat in Reise Hotel. Mit wem übernachten? ઓકે સોરી, આ એક પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે. Mit wem übernachten Sie એ નહીં પૂછવાનું. wohin übernachten Sie અથવા તો wo übernachten Sie in Reise Hotel, કઈ જગ્યાએ? યા ich übernachte, übernachten એટલે રાત રોકાવાનું. Ich übernachte in Saputara in Reise Hotel. ઓકે, again Reisen, traveling and lander. લેન્ડર નો મતલબ કન્ટ્રી. તો હવે જો લેન્ડરમાં આઉસલેન્ડ બી લેન્ડર જ કહેવાય. આઉસલેન્ડ એટલે ફોરેન. યા તો અહીંયા તમે સિમ્પલ ક્વેશ્ચન બનાવી શકો છો, વિદેશ ક્યારે ટ્રાવેલ કરો છો? વાન રાઇઝન ઝી નાક, નાક આવશે પ્રિપોઝિશન. નાક આઉસલેન્ડ, શું નહીં આવે. વાન રાઇઝન ઝી નાક આઉસલેન્ડ. તો ઈશ રાઇઝે ઇમ ઉરલાવ નાક આઉસલેન્ડ. Mit wem reisen Sie nach Ausland? Ich reise mit meiner Familie nach Ausland. Wohin, નહીં, in welche Länder reisen Sie im Urlaub? કઈ કન્ટ્રીમાં ટ્રાવેલ કરો? In welche Länder reisen Sie im Urlaub? Ich reise nach Deutschland in Urlaub. Wie oft reisen Sie im Ausland? કેટલી વાર તમે ફોરેનમાં જાઓ છો? Ich reise einmal pro Monat nach Ausland. Wie reisen Sie im Ausland? કેવી રીતે ટ્રાવેલ કરો છો? Ich reise mit dem Flug nach Ausland. ઓકે, રાઇઝન અને ઉરલાવ વેકેશન આવ્યું.
તો સિમ્પલ ઉપર વોહિન હતું એ અહીંયા યુઝ કરીએ. વોહિન રાઈસ દુ ઇમ ઉરલાવ, વેકેશનમાં ક્યાં ટ્રાવેલ કરે છે? ઈશ રાઈઝે ઇન દેન બેર્ગન ઇન ઉરલાવ, ઇમ ઉરલાવ સોરી. હું માઉન્ટેનમાં જાઉં છું, જેમ કે શિમલા, મનાલી માઉન્ટેન કહેવાય. વી રાઈઝ દુ ઇમ ઉરલાવ, ઈશ રાઈઝે મીટ દેમ બાન ઇમ ઉરલાવ. Mit wem reist du im Urlaub? Ich reise mit meiner Familie und Freunde im Urlaub. Wie oft reist du im Urlaub? Ich reise zweimal pro Jahr im Urlaub. Wie lange reist du im Urlaub? Ich reise im Urlaub für eine Woche. Okay? Length of the Auto. Horizon theme છે. કાર લઈને ક્યાં જાવ છો? સિમ્પલ. વોહિન રાઈઝ દો મીટ ધેમ આઉટો, અહીંયા એક વસ્તુ એડ કરી દો, ઉરલાવ. વોહિન રાઈઝ દો મીટ ધેમ આઉટો ઇમ ઉરલાવ. ઈશ રાઈઝે ઇન દેન બેર્ગન મીટ ધેમ આઉટો ઇમ ઉરલાવ. ફરીથી, ઈશ રાઈઝે મીટ ધેમ આઉટો ઇન દેન બેર્ગન ઇન ઉરલાવ. Wann reist du mit dem Auto im Urlaub? Ich reise im Dezember mit dem Auto im Urlaub. Wann એટલે કોઈ પણ સમય બતાવવાનો. Mit wem reist du mit dem Auto im Urlaub? Ich reise mit meiner Familie mit dem Auto im Urlaub. Wie oft reist du mit dem Auto im Urlaub? Ich reise zweimal pro Jahr mit dem Auto im Urlaub. im Urlaub હતું એટલે મેં 2 વાર યરમાં થઈ ગયું. અગેન વાન આવી ગયો, તો એક જ સવાલ બનશે વાન થી, બીજો નહીં બનાવવાનો. વાન રાઈઝ દો મીટ ધેમ આઉટો. સિમ્પલ. ઈશ રાઈઝે મીટ ધેમ આઉટો im Urlaub. ઓકે, આ પતી ગયું. ઓકે, જો રાઇઝન ની થીમ પતી ગઈ. હવે બીજી થીમ છે આપણી પાસે સ્પોટ અને વીકેન્ડ છે. બંને નાઉન છે, સ્પોટ બી નાઉન છે, વીકેન્ડ પણ નાઉન છે. તો સ્પોટ જ્યારે પણ હોય, વર્ડ હોય કે ના હોય, જ્યારે તમારે યુઝ કરવું હોય તો સ્પોટ સાથે આવશે વર્બ કાં તો ત્રાઇબન કાં તો માખન. સ્પોટ સાથે, જેમ કે કોઈ રમત સ્પેસિફિક તમે બોલો, જેમ કે ક્રિકેટ, તો ક્રિકેટ રમાય, યા તો ક્રિકેટ રમાય એટલે એમાં સ્પીલન આવશે, પણ સ્પોટ શબ્દ છે એમાં માખન આવશે. ઓકે, તો વોકનએન્ડે છે, તો વાન બનાવી શકું છું હું, કારણ કે વીકેન્ડ 2 દિવસનું હોય. ભાઈ રવિવારે કરે શનિવારે કરે મને શું ખબર. તો પહેલો ક્વેશ્ચન, વાન માર્ક્સ દુ સ્પોટ આમ વોકનએન્ડ. Ich mache Sport am Samstagabend am Wochenende. Welche Sport magst du am Wochenende? Ich mache, સોરી અહીંયા હું કોઈ રમતનું નામ બોલીશ એટલે માખે નહીં આવશે. ફરીથી, welche Sport magst du am Wochenende? Ich spiele Cricket am Wochenende. Mit wem magst du Sport am Wochenende? Ich mache Sport mit meinen Freunden am Wochenende. Wo magst du Sport am Wochenende? Ich mache Sport in Cricket Club am Wochenende. Wie oft magst du Sport am Wochenende? Ich mache Sport einmal am Wochenende. Yeah. હવે સમય આવી ગયો. આ બંધ જે વીકેન્ડ પણ સમય હતો એમ આ બંધ પણ બહુ સ્પેસિફિક સમય આવી ગયો, એટલે વાન નહીં આમાં યુઝ થાય. ઓકે, તો અહીંયા
welche Sport magst du am Abend? જરૂરી નથી સામેવાળો કરતો હોય, પણ આપણે પૂછવાનું. Welche Sport magst du am Abend? Ich spiele Cricket am Abend. Mit wem magst du Sport am Abend? Ich mache Sport mit Freunden am Abend. Wo magst du Sport am Abend? Ich mache Sport im Cricket Club am Abend. Wie oft magst du Sport am Abend? Ich mache Sport am Abend einmal pro Woche. વીકમાં એક વાર. ક્લિયર છે? Wie lange magst du Sport am Abend? Ich mache Sport für 2 Stunden am Abend. ક્લિયર? ઓકે. ફરાળ. હવે જો ફરીથી અહીંયા વર્ડ છે ફરાળ. ફરાળ એટલે બાઇસિકલ. હવે બાઇસિકલ ને કયો વર્બ થાય? બાઇસિકલ સાથે કઈ ક્રિયા થાય? ચલાવવી. ફારણ. તો બાઇસિકલ ચલાવવી એ એક સ્પોર્ટ છે. તો આ જ્યારે તમે વર્ડ વાપરો બાઇસિકલ ચલાવવી, તો ત્યારે સ્પોર્ટ શબ્દ વાપરવાની જરૂર નથી. એક્ઝામ્પલ તરીકે ક્રિકેટ રમવી, તો તમે જ્યારે એમ બોલો છો ક્રિકેટ રમવી, તું ક્યારે ક્રિકેટ રમે છે, તો એમાં તમે સ્પોર્ટ શબ્દ નથી વાપરતા. જેમ કે તું ક્યારે સ્પોર્ટ ક્રિકેટ રમે છે, આપણે એવું નથી પૂછતા. આપણે એવું બહુ સિમ્પલ પૂછીએ, તું ક્યારે ક્રિકેટ રમે, બીકોઝ ક્રિકેટ રમવી એક સ્પોર્ટ જ છે. એવી રીતે સાયકલ ચલાવવી પણ એક સ્પોર્ટ જ છે. બરાબર છે? એટલા માટે સ્પોર્ટ વર્ડ ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા તમને એક સ્પેસિફિક સ્પોર્ટ્સ આપેલો છે, તો આપણે એની વિશે સવાલ પૂછીએ. Wann fährst du Fahrrad? Ich fahre Fahrrad am Samstag. Mit wem fährst du Fahrrad? Ich fahre Fahrrad mit meinem Freund. Wie oft fährst du Fahrrad? Ich fahre Fahrrad einmal pro Woche. Wie lange fährst du Fahrrad? Ich fahre Fahrrad für 2 Stunden. Wo fährst du Fahrrad? Sorry, wohin? કારણ કે ફારન વર્ડ જે છે, વર્બ છે, એ આખું એક્શન છે. Wohin fährst du Fahrrad? Ich fahre Fahrrad am Strand. હું બીચ ઉપર સાયકલ ચલાવું. It's a wonderful experience. તો બીચ ઉપર સાયકલ ચલાવતા હોય. ઓકે. હવે જો અગેન બાલ આવ્યો, તો બોલની ઘણી બધી ગેમ છે, પણ એવી ગેમ યુઝ કરવાનું નામ જેમાં બોલ શબ્દ આવતો હોય, જેમ કે ફૂસબાલ. ઓકે, સમજ પડી? કારણ કે સામેવાળો માની લો તમે ક્રિકેટમાં બોલ આવે છે, ક્રિકેટ તમે યુઝ કરો છો, તો સામે જર્મન મેડમ એક્ઝામ લઈ છે, તો એને કદાચ ક્રિકેટ વિશે નહીં ખબર હોય, તો એને એમ થાય કે અરે બોલ છે વર્ડ ને આ શું બોલે છે. ઓકે, તો સ્પોર્ટ છે, તો હું અહીંયા એક ગેમ લઈ લઉં છું. એ ગેમનું નામ છે ફૂસબાલ. તો wann spielst du Fußball? Ich spiele Fußball am Wochenende. Wo spielst du Fußball? Ich spiele Fußball in Spielplatz. Mit wem spielst du Fußball? Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. Wie lange spielst du Fußball? Ich spiele Fußball für 2 Stunden. Clear? Wie oft spielst du Fußball? Ich spiele Fußball einmal pro Woche. બરાબર. ઓકે, એનીવે થઈ ગયું. ચલો, આ તો થઈ ગયું આખું કૂપન. ઓકે, જો હમણાં જ આપણે કર્યું હતું ફૂસબાલ, સેમ વસ્તુ કરી દો. Wann spielst du Fußball? Ich spiele Fußball am Wochenende. Wo spielst du Fußball? Ich spiele Fußball im Spielplatz. Mit wem spielst du Fußball? Ich spiele Fußball mit meinen Freunden.
Wie lange spielst du Fußball? Ich spiele Fußball mit, ich spiele Fußball für 2 Stunden. Wann spielst du Fußball? Ich spiele Fußball am Wochenende. આ તો લગભગ પહેલો જ હતો. Wie oft spielst du Fußball? Ich spiele Fußball einmal pro Monat. Einmal pro Woche બી કહી શકો છો. જો હવે સ્પોટ મેં તમને કીધું હતું ફરાડ ફારન પોતે એક સ્પોટ છે. જો અહીંયા સ્પોટમાં ફરાડ સાથે એનો વર્બ બી આપી દીધું. ફરાડ સાથે આપણે હમણાં જ કહ્યું. ત્યાં રિવાઇઝ કરીને તમે કરી શકો છો. એટલે હું આગળ જાઉં છું. ઓકે, વાન્ડરન. વાન્ડરન એટલે હાઇકિંગ. હાઇકિંગ એટલે આપણે નોર્મલી પહાડોમાં આટા મારવા જઈએ તો ઇફ એક્ટિવ ઉરલાઉબર હોય, ઉરલાઉબર એટલે વેકેશન કરનાર વ્યક્તિ, તો પહાડોમાં હાઇકિંગ કરે, ચાલે. તો વાન્ડરન પોતે એક વર્બ છે. હાઇકિંગ કરવું એ વર્બ છે. તો વાન્ડરન માખન, ઘણા સ્ટુડન્ટ મિસ્ટેક કરે, વાન્ડરન માખન વાપરે, એવું નહીં કરવા. વાન્ડરન પોતે વર્બ છે, સિમ્પલ. તો આપણે પહેલો ક્વેશ્ચન, વો વાન્ડર્સ ડુ, અહીંયા ઇમ ઉરલાઉબ કહી દો. વો વાન્ડર્સ ડુ ઇમ ઉરલાઉબ, ક્યાં વાન્ડરન કરે છે? ઈશ વાન્ડરે ઇન ધી બેરગે ઇમ ઉરલાઉબ, હું માઉન્ટેનમાં હાઇકિંગ કરું છું. સારું લાગે. ફરીથી, વો વાન્ડર્સ ડુ ઇમ ઉરલાઉબ, ઈશ વાન્ડરે ઇન ધી બેરગે ઇમ ઉરલાઉબ. હવે જો આ જ વસ્તુ ઉરલાઉબ નું આવ્યું હોય ને, તો ઉરલાઉબમાં વાપરી શકો. ક્લિયર છે? એટલે ઘણી બધી થીમ મિક્સ મેચ થશે. તમને આવડવું જોઈએ એનો ઉપયોગ કરતા. પછી હા, વો ફરીથી, વો વાન્ડર્સ ડુ ઇન ઉરલાઉબ, ઈશ વાન્ડરે ઇન ધી બેરગે ઇમ ઉરલાઉબ. વાન વાન્ડર્સ ડુ, ઈશ વાન્ડરે ઇમ ઉરલાઉબ. Mit wem wanderst du? Ich wandere mit meinem Freund. Wie oft wanderst du? Ich wandere einmal pro Woche. Wie lange wanderst du? Ich wandere für 2 Stunden. Clear? Okay. Schwimmen. Schwimmen પણ પોતે એક સ્પોર્ટ છે. એટલે સ્વિમન નો સવાલ બનાવો ત્યારે સ્પોટ વર્ડ યુઝ કરવાની જરૂર નથી. અને સ્વિમન વર્બ છે. સ્વિમિંગ કરવી, ટુ સ્વિમ. તો વો સ્વિમ્સ ડુ, ક્યાં સ્વિમિંગ કરે છે? ઈ સ્વિમે ઇન ફ્લુસ, હું નદીમાં સ્વિમ કરું છું. તમે દરિયો મેર પણ બોલી શકો. અને સ્વિમિંગ પુલ ને સ્વિમ બાર્ડ કહેવાય, સ્વિમ પુલ નહીં બોલતા, સ્વિમ બાર્ડ. ફરીથી, વો સ્વિમ્સ ડુ, ઈ સ્વિમે ઇન ફ્લુસ. Wann schwimmst du? Ich schwimme am Wochenende. Mit wem schwimmst du? Ich schwimme mit meinem Trainer. Trainer ને trainer જ કહેવાય. Wie lange schwimmst du? Ich schwimme für halbe Stunde. અડધો કલાક. અહીંયા 5 કલાક નહીં બોલવા. 5 કલાક સ્વિમિંગ કરવું એટલે વેરી ડિફિકલ્ટ. કરી શકે વ્યક્તિ, પણ એની માટે એનો ચેમ્પિયન જોઈએ. ફરીથી, wie lange schwimmst du? Ich schwimme für halbe Stunde. ક્લિયર છે? યસ. સ્પોટ અને ફેરાઇન. ફેરાઇન એટલે ક્લબ, એટલું યાદ રાખો. ક્લબ પણ એક વર્ડ છે જે જર્મનમાં યુઝ થાય છે. આપણે ક્રિકેટ ક્લબ, ફૂટબોલ ક્લબ, એ ક્લબ. દારૂ પીવા જઈએ એ ક્લબ નહીં. હા, એકચ્યુઅલી ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એ ક્લબ. કારણ કે ત્યાં પણ લોકો ગ્રુપ મળવા આવે, એના માટે જ એનું નામ ક્લબ પાડ્યું. તો ક્લબમાં શું રમે છે? કયા સ્પોર્ટ ક્લબમાં જાય છે તું? સિમ્પલ. વેલ્શે સ્પોર્ટ ફેરાઇન, એટલે કે વિચ સ્પોર્ટ ક્લબ. અહીંયા વર્ડ ફેરાઇન જ વાપરવાનો. ક્લબ બી વાપરો તો ચાલે, પણ ફેરાઇન જ ગુડ. ઓકે, તો હવે સવાલ બનાવીએ.
વેલ્શે સ્પોર્ટ ફેરાઇન માર્ક્સ દો. તને કયું સ્પોર્ટ ક્લબ ગમે છે? ઈશ માગ ચેલ્સી. ચેલ્સી લંડનનું ફૂટબોલ ક્લબ છે. પછી બીસીસીઆઈ આપણું ક્રિકેટ ક્લબ છે, એસોસિએશન છે બીસીસીઆઈ, પણ અહીંયા કોઈ બી નામ લેજો. તો ઈશ માગ લિવરપૂલ. Ja, ich mag Liverpool Fußball Verein. પછી wann gehst du im tut mir leid. Sorry. Okay. Wann gehst du in Sportverein? ક્યારે જાય છે? Ich gehe am Wochenende in Sportverein. Mit wem gehst du in Sportverein? કોની સાથે? Ich gehe mit meinem Freund in Sportverein. Wie lange gehst du in Sportverein? Ich gehe in Sportverein für 2 Stunden. Hier, wo gehst du in Sportverein? કઈ જગ્યાએ સ્પોર્ટ ક્લબમાં જાય છે? Ich gehe in mein Stad in Sportverein. અહીંયા અથવા તમે એમ કહી શકો, સોરી હું ઊંધું બોલો. Ich gehe in Sportverein in mein Stad. તો હું સ્પોર્ટફેરાઇનમાં મારા સિટીમાં જાઉં. ક્લિયર? અગેન વીકેન્ડ આવ્યો, વોકનેન્ડે અને સ્પોટ. વીકેન્ડમાં ક્યારે સ્પોટ કરે છે? અગેન આપણું આવી ગયું છે, એકવાર પગનું કરી દો. Wann machst du Sport am Wochenende? Ich mache Sport am Samstagabend am Wochenende. Wo machst du Sport am Wochenende? Ich mache Sport in Sportverein. હમણાં જે આવ્યું હતું Sportverein am Wochenende. Mit wem machst du Sport am Wochenende? Ich mache Sport mit meinem Freund am Wochenende. Wie oft machst du Sport am Wochenende? Ich mache Sport einmal pro Monat am Wochenende. Wie lange machst du Sport am Wochenende? Ich mache für 2 Stunden Sport am Wochenende. Clear? ઓકે, આ કૂપન પતી ગયું. લેટ મી સી, હવે આપણે આગળ કરીએ કે ઓકે, જો આપણે એક છેલ્લું કૂપન કરી નાખીએ ઉરલાવ. થીમ ચેન્જ થઈ ગઈ, ઉરલાવ. યા, તો થીમમાં ઉરલાવ છે ઝાઇટ, સમય. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. સમય જવાબમાં આપણે જોઈતો હોય તો શું સવાલ બનાવીએ? વાન થી, ક્યારે? વાન હાઝ દુ ઉરલાવ? Ich habe Urlaub im દિવાળી ફેરિયન, દિવાળી વેકેશન. અથવા તો Ich habe Urlaub am Wochenende. ક્લિયર છે? હવે અહીંયા ટ્રાવેલિંગ કરવાનું પણ પૂછી શકો છો. જેમ કે wann reist du im Urlaub? Ich reise am Wochenende im Urlaub. ક્લિયર છે? હવે સમય હતો એટલે સમયના રિલેટેડ જ પૂછવાનો, બીજું બધું કઈ નહીં પૂછવાનું. ઓકે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વર્ડ આવ્યો, મેર. મેર એટલે દરિયો, બીચ. બીચ આમાં તમે વાપરી શકો છો. હવે જો ઘણા લોકો કેવો સવાલ બનાવે છોકરાઓ ખબર ભૂલમાં, જેમ કે તું દરિયામાં ક્યારે જાય? માણસ દરિયામાં ના જાય, દરિયા કિનારે જાય. તો દરિયામાં માટે ઈન આવે અને દરિયા કિનારે માટે આન આવે. ઓકે, આન. તો સવાલ બનાવીએ. Wann reist du ans Meer im Urlaub? ફરીથી, wann reist du ans Meer im Urlaub? Ich reise in Diwali Ferien અથવા in Diwali Urlaub ans Meer. Mit wem reist du ans Meer im Urlaub?
Ich reise mit meinem Freund ans Meer im Urlaub. Wohin reist du ans Meer im Urlaub? Wohin એટલે કઈ જગ્યા ઉપર? ઘણા બધા છે દરિયા તો ફેવરેટ કયો છે ભાઈ? ઘણા બધા છે. Zum Beispiel ગોવા, પોંડિચેરી. Ich reise ans Meer im Urlaub nach Goa. અથવા Ich reise nach Goa ans Meer im Urlaub. Wie reist du ans Meer im Urlaub? કેવી રીતે જાય છે? Ich reise mit dem Auto ans Meer im Urlaub. Clear? Mit wem reist du ans Meer im Urlaub? ફરીથી mit wem reist du ans Meer im Urlaub? Ich reise mit meinem Freund ans Meer im Urlaub. Urlaub સાઈડ હા આ તો થઈ ગયું. ઝોમર અને ઉર્લાવ તમે ઝોમર ઉર્લાવ બોલી શકો કારણ કે આપણે જેમ સમર વેકેશન હોય ને એમ ક્યાંય હોય. ફટાફટ બનાવવા મળીએ સવાલ. wohin reist du im Sommer Urlaub? કઈ બાજુ જાય ભાઈ? Ich reise nach Goa im Sommer Urlaub. Wie reist du im Sommer Urlaub? Ich reise mit dem Auto im Sommer Urlaub. Mit wem reist du im Sommer Urlaub? Ich reise mit meinem Freund im Sommer Urlaub. પછી wann reist du im Sommer Urlaub? Wann Sommer Urlaub પોતે એક સમય છે એટલે વાન કાઢી છે. હા. Wie oft reist du im Sommer Urlaub? Ich reise zweimal pro Sommer Urlaub. અથવા તો ich reise einmal im Sommer Urlaub. ક્લિયર છે? સ્વિમિંગ છે અને સમય આપેલો છે. સમય એટલે ઉર્લાવ. તો સિમ્પલ. Wo schwimmst du im Urlaub? Ich schwimme im Fluss im Urlaub. Mit wem schwimmst du in Urlaub? Ich schwimme mit meinem Freund im Urlaub. અથવા ich schwimme mit Trainer im Urlaub. Wie lange schwimmst du im Urlaub? Ich schwimme 1 Stunde pro Wochenende im Urlaub. ક્લિયર છે? અહીંયા હોટેલ આવી અગેન ટ્રાવેલિંગમાં આવી તેમ વેકેશન. કઈ તારી વેકેશન હોટેલ ફેવરેટ છે? તો welche Urlaubshotel ist dein Lieblingshotel? Welche Urlaubshotel ist dein Lieblingsurlaubhotel? Taj is mein Lieblingsurlaubhotel. Ja? Wann übernachtest du in Urlaubshotel? ક્યારે રોકાય છે વેકેશન હોટેલમાં? Ich übernachte im Urlaubshotel im Urlaub. વેકેશન હોટેલમાં વેકેશનમાં રોકાવું છું. પછી wie oft übernachtest du im Urlaubshotel? Ich übernachte zweimal oder dreimal pro Monat im Urlaubshotel. Wie lange übernachtest du in Urlaubshotel? Ich übernachte für 3 Tage in Urlaubshotel. Clear? જો સ્પોટ હતું ત્યારે વાંડરન આવ્યું હતું. હવે ઉર્લાઉબ છે તો વાંડરન આવે. તો વેકેશનમાં હાઇકિંગ કરવા તો જાય જ ને લોકો, કેમ ના જાય? તો અહીંયા સ્પોટ વર્ડ યુઝ કરવાની જરૂર નથી. તો wo wanderst du im Urlaub? Ich wandere
in den Bergen in Nordlaug. Mit wem wanderst du in Nordlaug? Ich wandere mit meinem Freund in Nordlaug. Wohin wanderst du in Urlaub? Ich wandere in Ich wandere im Bergen in Urlaub. Clear? Wie lange wanderst du im Urlaub? Sorry. છેલ્લો સવાલ શું હતો ભૂલી ગયો, but let me recall. Maybe. Wie lange wanderst du im Urlaub? Ich wandere für 1 Stunde pro Tag im Urlaub. Yeah? Clear? So, ચાલો. Wandern થઈ ગયું. Okay. So, ઉલ્લાવ વાળું ઉલ્લાવ સુધી થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે વોકનેન્ડે નું આવશે મારા ખ્યાલથી. લેટ મી ચેક. યા વીકેન્ડ નું આવશે. આઈ હોપ ત્યાં સુધીમાં મિલન આવી જાય. જો હવે કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે એની પ્રેક્ટિસ કરો ને પ્રોબ્લેમ આવે તો સવાલ પૂછો મને કે સર આ રીતનો પ્રોબ્લેમ આવે છે. ઇફ યુ ડોન્ટ પ્રેક્ટિસ then I cannot help you in learning. સમજ પડે છે? તો પ્લીઝ ડુ પ્રેક્ટિસ. અને જ્યારે પણ પ્રેક્ટિસ કરો, ક્લિયર, નો મેટર આપણે એક્ઝામ પ્રિપેરેશન કરીએ છીએ, તમને કદાચ પહેલા ચેપ્ટરમાં પ્રેક્ટિસ કરવાનું મન થઈને કરો ને કોઈ ડિફિકલ્ટી આવે તો પ્લીઝ ડુ આસ્ક. યા પેલું કહીને ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે કે બાય આસ્કિંગ ઇફ ઇટ બી વન ટાઈમ ફૂલર ધેન બી that એકવાર પૂછવાથી જો તમને એવું લાગતું હોય તમે મૂર્ખ સાબિત થશો તો એ બનો એવા મૂર્ખ. કારણ કે પૂછ્યા પછી તમને નોલેજ મળી જશે, then you are no longer a fool. Okay, so please do practice. Have a question, પૂછો મને કોલ કરી. ઓકે, એન્ડ આઈ હોપ કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું થોડો કેમેરો આજે મારો લિપ રીડિંગનો ને મારા ખ્યાલથી મને લાગતું નથી બરાબર જાય, તો થોડો એડવાન્સ કેમેરો સેટ કરવાનો પ્લાન કરું છું. એટલે મે બી આપણા આર્ટ્સ વાયમાં બેટર રિઝોલ્યુશન સાથેના વિડીયો હશે. ઓકે, auf Wiedersehen, schönen Abend.